परम सत्कारयोग स्टेज ते बैठे संत साहिबान, संत बाबा हरनाम सिंह जी ते स्टेज तो नीचे सामने बैठे संत बाबा जोत सिंह जी अते होर मेरे दोस्त पंडाल च बैठे सब नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो ये पहला समागम अटेंड कर रहा जिथे सिख पंथ दियां इतनियां संप्रदावां एक दूजे नाल मोढा जोड़ के बैठियां हैं और ये बहुत ही वधिया मौका है। हो सकता है पहला भी यह समागम होए होण, पर मैं पहली बार यह समागम अटेंड कर रहा। मेरा अपना ख्याल है, जिथों तक मैं हुण तक स्टडी की है जां जो कुछ समझे है सिख धर्म नूं जां सिख इतिहास नूं, कि जे आपां सिख समाज नूं सिख कौम नूं एक राष्ट्र मन लईए, एक कौम मन लईए सिख कौम, तां जिहड़ियां संप्रदावां ने वो इहदियां स्टेट्स ने, ਇਹਦੇ सूबे ने। वो जिस तरह हिंदुस्तान है एक देश है, ਉਹਦੇ अनेका सूबे ने, कोई छोटा है कोई वड्डा है। हर सूबा सभ्याचारक तौर पर बोली के तौर पर पहरावे के तौर पर भी वखरा वखरा है, लेकिन इस करके क्योंकि वखरा वखरा इस करके जिहड़ा ਉਹਦਾ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है ਉਹਦਾ अपना अपना है। अंदरूनी तौर पर जो भी स्टेट अपना प्रबंध करती है अपन सभ्यतावां के अनुसार, अपन परंपरावां के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार करती है, लेकिन हर स्टेट का जिहड़ा अल्टीमेट निशाना है वो है समुचे देश नूं स्ट्रोंग करना, मजबूत करना। इस तरह मेरा अपना ख्याल है कि सिख कौम एक राष्ट्र है, एक कौम है। इहदियां जिहड़ियां संप्रदावां ने, सिख संप्रदावां इहदियां स्टेट्स ने, इहदे अंग ने। हर संप्रदा अंदरूनी तौर पर अपने विश्वास अनुसार, अपनी परंपरावां अनुसार जिस तरह मर्जी अपना अंदरूनी प्रबंध करे, लेकिन अल्टीमेट जो निशाना है हर संप्रदा का वो सिख कौम की मजबूती विच है। सिख कौम नूं मजबूत करना है, भावें उदासी संप्रदा है, भावें सेवापंथी संप्रदा है, भावें निर्मल संप्रदा है, भावें कोई होर संप्रदा है, तो भावें सिख कौम का कोई भी हिस्सा है। अल्टीमेट निशाना साडा सिख कौम नूं मजबूत करना है, सिख राष्ट्र नूं मजबूत करना है। हुण तक सारिया संप्रदावां दी जिहड़ी कंट्रीब्यूशन है सारी ही प्रशंसायोग है। जो उन्होंने सिख लिटरेचर सिख इतिहास विच जां किसी भी रूप विच पाई है, वो सारी कंट्रीब्यूशन जो देन है सारी प्रशंसायोग है। कदे कदे जदों सिख इतिहास दीयां परतां नूं फरोलींदा कुछ एक गल्लां सामने आउंदियां ने, कुछ एक गल्लां मैं तुहाडे नाल साझीआं करांगा कि इतनी अजे तक सिख इतिहास की खोज नहीं हुई कि साडियां संप्रदावां दे मुखिया ने की कुछ सिੱਖੀ ਲਈ कीता है। मिसाल के तौर पर मैं एक नुकता तुहाडे सामने रखदा। मैं ईश्वर सिंह नारा की किताब तुसीं सारिਆਂ ने पढ़ी होएगी, विसाख नहीं कतक। उस किताब का नाम है विसाख नहीं कतक, ईश्वर सिंह नारा दी। उन्हें एक इशारा किया कि जो गुरु हरगोबिंद साहब जिन्हों जहांगीर बादशाह ने ग्वालियर की जेल में बंद कर दिता सी, बहुत बड़ा नुकता वैसे है, उन्होंने इशारा ही किया ये बारे होर खोज होनी चाहिए है। मैं समझदा कि अगर ये खोज ये बारे होर मुतालक होगी तो यह नुकता एस्टैबलिश हो गया तो बहुत बड़ी गल होगी। जदों जहांगीर ने
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ, ਸਭ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਅਜੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖਾੜੇ ਜਮਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਝੁਲਾਏ ਨੇ। ਕਣਖਲ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਖੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਗੱਡਣ। ਜੇ ਖੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ
ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਲਾਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, 2-4 ਕੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ। ਉੱਥੇ 3 ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ 3 ਡੇਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਢਿੱਲੋਂ-ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਢਾਬ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਤਪੱਸੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4ਵੀਂ-5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਧੂਬੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗਏ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਟਾਵਾ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਨਾ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸਲੀ ਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਥਾਂ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਆਹ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਿਹੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ ਤੀਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ ਤੀਜ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਧਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜੋ ਵਾਪਸ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਸਾਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋੜਾ ਰੁਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।